السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، آج مولانا فضل الرحمان نے ایک تو پریس کانفرنس کی، محمود خان اچکزئی ان کے پاس آئے تھے اور ہم بیٹ رپورٹرز بھی پہنچے تھے۔ آج مولانا فضل الرحمان سے خصوصی طور پر ہم نے گپ شپ کی، کوئی 2-4 گھنٹے ان کے ساتھ گزارے ان کے گھر پر، اور انہوں نے پریس کانفرنس میں ایک واضح اعلان کیا ہے مذاکرات کے حوالے سے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ ایک تو شیخ رشید احمد روز کہہ رہے ہیں کہ مولانا کے ساتھ مذاکرات چل رہے ہیں لیکن کامیاب ابھی نہیں ہوئے، تو اس پر مولانا نے یہ کہا ہے کہ مذاکرات کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اور وزیر اعظم کے استعفے سے پہلے مذاکرات نہیں ہوں گے۔ وزیر اعظم پہلے استعفیٰ دیں، اس کے بعد مذاکرات ہوں گے کہ آگے کیا لایا عمل ہونا چاہیے۔ جواد فیضی سینئر اینکر ہیں اور آج یہ بھی میرے ساتھ موجود تھے مولانا کے رہائش گاہ پر، جو ان کے ساتھ گپ شپ ہم نے کی۔ فیضی صاحب سے ہم جاننا چاہیں گے کہ دھرنے کے حوالے سے اور آزادی مارچ کے حوالے سے فیضی صاحب نے کیا اخذ کیا۔ مولانا کے ساتھ آف دا ریکارڈ بھی گپ شپ ہوئی، آن دا ریکارڈ بھی گپ شپ ہوئی، اور بھی راشد محمود سومرو بھی آئے ہوئے تھے۔ ان کی موجودگی میں یہ ڈسکشن ہماری 2-3 گھنٹے چلتی رہی مولانا کے ساتھ۔ فیضی صاحب، ویلکم ٹو شو۔ یہ بتائیں، آج مولانا کے ساتھ آپ نے کئی گھنٹے گزارے، آزادی مارچ کے حوالے سے سمجھنا چاہا چیزوں کو کہ مولانا کے ساتھ واقعی مذاکرات چل رہے ہیں نہیں چل رہے، مولانا آئیں گے نہیں آئیں گے، کہاں آئیں گے، کہاں کہاں ان کے پوائنٹس ہوں گے، کہاں کہاں اکٹھے ہوں گے، کس طرح آئیں گے، یہ ساری مولانا نے ڈسکشن کی ہے۔ سندھ کے قافلے کہاں پہنچیں گے اور ان کا 0 پوائنٹ کیا ہوگا، یا بلوچستان کے قافلے۔ تو یہ سارے دن میں آج جو آپ نے جو کچھ سنا، گپ شپ کی، جو چیزیں شیئر کرنے جیسی ہیں وہ ویورز کے ساتھ شیئر کریں۔ بالکل وہ کرنی بھی چاہیے۔ دیکھیں شاکر، بات یہ ہے کہ مجھے تو آج آپ کے ساتھ جب گئے تو مجھے تو اپنی بیٹ رپورٹنگ 27، 28 اور 26 اور 25 سال پہلے والا وہ پورا یاد آیا، اور وہ فضل الرحمان جو اب یقیناً 25 سال بوڑھے ہو گئے ہیں اس سے، تو وہ بھی میں دیکھ رہا تھا۔ اور پھر ان کے ساتھ ملاقاتیوں کا جو آنا جانا تھا، اور اس میں خاص طور پہ اپنے اچکزئی صاحب، ہاں، اور پھر اس کے بعد وہ ٹون اچکزئی صاحب کی، مولانا کی، اور اس میں پھر کئی چیزوں پہ مولانا کہہ رہے تھے کہ جمشید دستی بھی آئے تھے۔ دستی بھی آئے، اور انہوں نے، میں تو حیران رہا، اور آج مولانا نے خود ہی وہ بات بھی کر دی۔ اگر آپ جمشید دستی کی بات کریں، وہ نام جو گزشتہ اسمبلی کے اندر مسلم لیگ نون کے لیے ایک ہی آواز لیکن بولتے جا رہا تھا۔ آپ نے بھی دیکھا پارلیمنٹ کا سیشن دیکھتے ہوئے، اور اس میں جمشید دستی کبھی شیخ صاحب کے پاس تھا اور کبھی وہ کسی کے پاس تھا اپوزیشن میں، اور مولانا کے پاس ایک ہی دفعہ جب مولانا نے اشارہ کر کے بلایا تو وہ گیا تھا۔ لیکن آج وہی جمشید دستی کے پاس میں نے کوئی شیخ نہیں دیکھا، وہ جن کے لیے بولتا رہا۔ پی ٹی آئی والوں کے حوالے سے بھی اس کے جذبات پھر سے ویسے کے ویسے ہی ہو گئے ہیں، بلکہ وہ پہلے سے زیادہ کہہ رہا ہے کہ مسائل بڑھ چکے ہیں میرے بھی اور لوگوں کے بھی۔ اور پھر اس نے جب یہ کہا کہ مولانا ہم تو لانا چاہ رہے تھے ٹرانسپورٹ لیکن وہ نہیں لا سکتے، سو اس قسم کی چیزیں آج دیکھ کے وہ بیٹ رپورٹنگ بھی یاد آئی اور زیادہ میں نے مزہ لیا۔ اور مولانا کی وہ جو ایک ڈیفینیٹلی اس لیول پہ اسی طرح ہی اعتماد ہونا چاہیے جب آپ سب کو ناچنے چاہ رہے ہو، اور جب ہر کوئی چل کے آپ کے پاس آ رہا ہے اور آپ یہ کہہ رہے ہیں ساری سیاسی جماعتوں کو کہ میں آپ کی کمٹمنٹ پہ نہیں آ رہا، لیکن دیکھ لیجئے میرا بیانیہ کیا ہے، دیکھ لیجئے کہ ہم چاہتے کیا ہیں۔ تو یہ ٹارگیٹ، آپ کو ٹارگیٹ مولانا کا ایک ہی عمران خان لگ رہا تھا یا ٹارگیٹ زیادہ ہیں؟ نہیں، مولانا کی ٹارگیٹ کئی ہے۔ مولانا دیکھیں، میں اگر 25 سال پہلے والی بات کروں نا، تو وہ شخصیات نوابزادہ نصر اللہ، مولانا محترمہ بے نظیر بھٹو شہید، اور پھر نواز شریف اس دور میں جو ریجو صاحب کے بعد، اور پھر جو معاملات ہم نے ان لوگوں کو دیکھا ہوا ہے۔ آپ کے چینل کے اور آپ کے اس ویڈیو پروگرام کے حوالے سے میں ایک بات ضرور کہوں گا، اب میں جب دیکھتا ہوں نا کہ آج کا بچہ جس کو اٹھتے ہی سوتے سے اٹھتے ہی یہ مل گیا ہے، اس کو بڑے چھوٹے کا ان دنوں کی شخصیات کا میل جول نہیں، انہیں گالم نہیں تھی، آپس میں اہل تشیع بھی بیٹھے ہوتے تھے اور سپاہی صحابہ کے سربراہ بھی بیٹھے ہوتے تھے۔ یہی مولانا غفور حیدری، ان کے عشائیے کی بات کر رہا ہوں، ہنہ جھیل کے کنارے، یہ 94 کی بات کر رہا ہوں میں، تو سارے بیٹھے ہوئے تھے اس میں، سپاہی محمد بھی بیٹھی ہوئی تھی، اور کفر
कताल, ऐसी चीज़ें भी चल तो रही जे थी। यू आई तो अभी भी एमएमए में जो शामिल किया हुआ है, तो उसमें अहले तशरीह, सारे बरेलवी हैं, हजरात, सारे हैं, ये है। देवबंदी सब हैं। लेकिन हम जो अब कर रहे हैं ना, टॉक शो से लेके स्पेशली ये इनके ज़रिए, जिसके हाथ में माचिस है वो तर्ज तखातुब, वो शाइस्तगी नहीं है। आज आपके सामने अचकज़ई साहब से तो मैंने खुल के ये भी कह दिया, आपको भी पता मैंने क्या कह दिया, कि भाई आप यहाँ पे वही बातें कर रहे हैं जिसकी वजह से शहबाज शरीफ साहब की कमर में भी दर्द है, और नवाज शरीफ भी अंदर और है। नवाज शरीफ साहब अंदर हैं, और मुस्लिम लीग नून वाले भी ये कह रहे हैं कि यार अचकज़ई साहब जैसों ने मरवा दिया मियाँ साहब को इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बातें करने से। ये आज पूछा, हंसे मौलाना भी खुल के, बल्कि अंदर से ज़्यादा हंसे। ये वो चीज़ें हैं जो इन तमाम तर लोगों को अगर मुज्तमे कर रही हैं, इकट्ठी कर रही हैं, तो फिर उसमें एक वज़न तो है कि अभी तक हालात तो ऐसे नहीं हुए, और फवाद चौधरी जैसे वज़रा के बयानात के इस मौके पे आ जाना, तो वो फिर क्या होगा, फिर ये लोग ज़्यादा करीब आएंगे। अच्छा, मौलाना ने एक बात ये भी की कि जो हमारे काफ़िले आएंगे, एक तो वो कहाँ से निकलेंगे, सखर से निकलेंगे, कराची से शुरू होगा, कश्मीर से कराची भी से शुरू नहीं, होगा। मौलाना कहाँ से निकलेंगे, क़यादत करेंगे काफ़िले की। एक तो सखर की तजवीज़ है, फिर किसी ने कहा कि कश्मीर से निकलेंगे, क्योंकि यौम कश्मीर है, ताइदी सर ज़्यादा हिले थे जिसमें। हाँ, ताइदी सर ज़्यादा हिले थे। लेकिन जमशेद दस्ती के साथ भी उन्होंने ये डिस्कस किया कि आप ऐसी जगह ऐसी तलाश करें कि ये जंक्शन बनाया जाएगा मुजफ्फरगढ़ को। बलूचिस्तान भी, उनका ये कहना था सिंध से आने वाले भी, बलूचिस्तान से आने वाले भी जो काफ़िले हैं वो एक जगह पे हम इकट्ठा करेंगे। और वो ये भी गुफ्तगू हो रही थी कि इतनी बड़ी जगह भी मुयस्सर होगी कि नहीं होगी, क्योंकि उनकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो तो बहुत ज़्यादा है। और जंक्शन की जहाँ तक बात है, तो ये देखें, पहले भी हम एक और चैनल पे बैठ के ये बात कर चुके हैं, आज इस पे भी कर लेते हैं कि भाई अगर आप सिंध से आते हैं तो वहाँ तो फैसिलिटेट कर दिया जाएगा, पंजाब में एंटर होके सूरत क्या बनेगी, हाल क्या होगा, और फिर आगे मुस्तकबिल के फैसले क्या होंगे, ये सोचने वाली बातें हैं कि क्या ये इसकी इजाज़त तक भी नौबत आएगी। और फिर देखें, इसके साथ जो परवेज़ खटक साहब के हवाले से भी आ गई बात कि वो हमने पहले भी एक दिन बैठ के आपस में गपशप की थी, और उसमें परवेज़ खटक का नाम आया था कि मुज़ाकरात और ये वो, लेकिन मौलाना ने आज वाज़े जो कर दिया है ना कि मुज़ाकरात अब नहीं होंगे। और टारगेट का आपने पूछा, तो वो प्राइम मिनिस्टर तो हैं ही हैं, लेकिन टारगेट बहुत सारे हैं। और आज एक जो और बात हुई ना, जो अचकज़ई साहब ने भी ये कही कि ये कहना कि हम कोई मजहबी कार्ड खेलेंगे, वो नहीं है इसमें। ये आपने भी नोट किया, वो मीडिया से गुफ्तगू में और प्रेस टॉक में, उसमें शुरू ही यहाँ से हो गए कि अगर इतने मुसलमान हैं तो सारे मुसलमान हैं, और फिर हम ये मजहबी कार्ड नहीं इस्तेमाल कर सकते। तो वो भी ज़हन में रखना पड़ेगा कि अगर खुदा न खास्ता सिचुएशन ऐसी पहुंच गई तो फिर आगे सूरत क्या क्या बन सकती है, इस हवाले से भी वो सोच विचार में लगे हुए हैं। तो आपको ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, कल हासिल विज़न जो आए थे, परसों असफंद यारवली मिले थे, फिर आज अचकज़ई मिले हैं, नून लीग वाले इससे पहले मिले हैं, तो ये मौलाना के साथ इस पर तो तमाम जमातें ऑन बोर्ड हैं कि हुकूमत को घर भेजना है, घर जाना चाहिए, हुकूमत से जान छुड़ाना चाहिए। तो ये मुज़ाकरात किस चीज़ पे हो रहे हैं? इस चीज़ पे हो रहे हैं कि मजहबी कार्ड इस्तेमाल न किया जाए, या इस तरह के जो इश्यूज़ हैं, या धरना मुस्तकिल न दिया जाए, तो मुज़ाकरात इस पे चल रहे हैं। डेफिनेटली मुज़ाकरात इस पे ही हो सकते हैं। एक बात भी आज एक और हुई, मैं MRD और ARD और सारी चीज़ों के बाद आज भी मौलाना फजलुर रहमान का यही कहना था कि ये नहीं है कि हम किसी ताले आज़मा को मौका देना चाहते हैं, या ऐसा तसव्वुर भी ना किया जाए कि हम ऐसी कोई चीज़ चाहते हैं। सिस्टम यही है, हाँ इलेक्शन कराया जाए, इस्तीफ़ा दिया जाए, और बग़ैर किसी इन्वॉल्वमेंट के, बग़ैर किसी दखल अंदाजी के, बग़ैर किसी हिमायत के, बग़ैर किसी भी हवाले से साफ शफाफ का अगर वादा पूरा कर दिया जाए अच्छी इस्लाहात के साथ, तो फिर तब हमारे कई मुज़ाकरात हो सकते हैं। लेकिन ये भी मुज़ाकरात ज़रूरी होते हैं कि हाँ जी कितने दिन आना है आपने, कितने दिन बैठना चाहते हैं, करना क्या चाहते हैं, आएंगे या चले जाएंगे, या आनियाँ जानियाँ होंगी, क्या होगा। तो ये किसी न किसी लेवल पे बातचीत बहरहाल जारी रहती है, वो अपने ही लोगों से क्यों ना हो जो आगे पहुँच जाए। लेकिन मुक़्तदर क़ुव्वतों के साथ तो मुज़ाकरात नहीं हो रहे।
इस वक्त? नहीं, मुक़्तदर क़ुव्वतों के साथ मुझे आज नज़र नहीं आया, इनमें से कोई उनको जाके करा रहा हो तो अलग बात है, मुझे ये नहीं चलें पता। चलें, बहुत शुक्रिया जवाद फैज़ी साहब। व्यूअर्स, फैज़ी साहब की बातें आपने सुनी और मौलाना के साथ वाकई गपशप में बहुत सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन मिली कि सिंध और बलूचिस्तान के काफ़िले जो हैं उनका जंक्शन पहला जो बनेगा वो मुज़फ़्फ़रगढ़ बनेगा। वहाँ पर जगह तलाश की जा रही है कि इतना बड़ा क्राउड कहाँ पर बिठाया जा सकेगा, टेंट लगाए जाएंगे, क्या किया जाएगा। तजवीज़ यही है कि टेंट लगाए जाएं, बाकी जो कारकुनान जो होंगे मार्च के शुरका, वो अपना बोरिया बिस्तर लेकर आएंगे। ज़ाहिर है वो इंतज़ाम सोने का कर लेंगे। टेंट का इंतज़ाम किया जा रहा है, पानी का इंतज़ाम किया जा रहा है। जमशेद दस्ती के साथ मौलाना ने यही डिस्कस किया कि एक तो पानी का इंतज़ाम होना चाहिए और टेंट भी होने चाहिए, क्योंकि यकम तक सर्दी हो सकता है बढ़ जाएगी 27-28 तक। तो ये चीज़ें, लेकिन मुज़ाकरात के हवाले से मौलाना ने क्लियर किया कि मुज़ाकरात नहीं होंगे जब तक वज़ीर आज़म इस्तीफ़ा नहीं देंगे। पहले इस्तीफ़ा दें, उसके बाद मुज़ाकरात होंगे। अगले प्रोग्राम में फिर मिलेंगे, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।